അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നൊരു നമ്പർ കണ്ടോ? ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊരു കോൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോളിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഫെഡെക്സിൻ്റെ ഒരു കൊറിയർ സർവീസാണ്. ആ കൊറിയർ സർവീസിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചൊരു പാഴ്സൽ റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ കോള് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റെക്കോർഡ് ആയതാണ്. ഇത്രയും ടൈം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. Due to being prohibited from sending out. For more information, please press 1. To contact our customer service, please press 0. 0 വർത്തം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടില്ല. ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. Hello, FedEx International Courier Service. How can I assist you? FedEx International Courier Service I എന്നാണ്. got a call from your side, Hello, can you hear? Yeah. but I didn't hear what they are talking about. Only I got an information regarding a rejection. So I would like to get the information from your side. That's why I connected with confirm, customer. Yeah, sure. Yeah. So this call is regarding if there is any parcel registered with your contact number, then only you receive this kind of automatic IVR call. Yeah. To check your parcel, please confirm your mobile number. I will check it on the system and I will update you. Yeah, 9020 Okay. Your mobile number is 9020 645214. 645214. Yeah. Right. Yeah. Please stay online, sir. I will check it for you. Yeah, sure. അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മുംബൈയിൽ നിന്നും എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പാഴ്സൽ ഇറാനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അയച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവനോട് അതിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് ID, ഫെഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊറിയർ സർവീസ് ആണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആസ്ക് ഫെഡെക്സ് കൊറിയർ സർവീസിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ID ചോദിച്ചു. Confirm your good name, sir. Sudhir. Yeah, it's right. So your name and contact number was registered with FedEx Courier. I saw an important message on my system and I will read it for you. You sent your parcel from Mumbai to Iran on the date 12th July 2024 through FedEx Courier Service. This parcel was couldn't be delivered. It was sent by you. Sorry, from Mumbai. Yes, from Mumbai to Iran. Mumbai to Iran on the date 12th July 2024 through FedEx Courier. This parcel was couldn't be delivered, sir. It was sent by you. But I did not. I am from Kerala and I did not send any courier like this. That's why I just got confused. Okay, sir. So that in this parcel have your name, your contact number, and copy of Aadhaar ID also attached to this parcel, sir. എൻ്റെ ആധാർ ID വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ, പേര് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇറാനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Aadhaar ID also attached to this parcel, so that's why, sir. From Mumbai to Iran? Yes, from Mumbai to Iran. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്ന്. Courier. I am not understand regarding this. I did not send any parcel from Mumbai. That means I think your personal information was leaked out, sir. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Something illegal parcel through FedEx. So illegal parcel means the main thing is the parcel was not sent to Iran because the parcel was seized by Mumbai Custom Office. This parcel contains something illegal, like some kind of drug. It is a MDMA. So ഇല്ലീഗൽ കണ്ടന്റ് ആ പാഴ്സലിനകത്തുണ്ട്. MDMA ആണ്. No, I don't know. I will inform with my local police stations. Okay. Yeah, confirm, sir. Then we can suggest you. Please register a complaint with the Mumbai Cybercrime. I mean, we also registered a complaint in Mumbai Cybercrime Department. I will refer the FIR number also to you. It is helpful to launch an online complaint, sir. Okay. Well, what's the parcel ID? I did not get any parcel ID from there. So what's the parcel ID? ഞാൻ അവനോട് പാഴ്സൽ ID ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ കോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫേക്ക് കോളാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനും ചതിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്കാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും പോയി പെടരുതും. ഇത്തരം ആളുകൾ പിന്നീട് അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പൈസ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നോർമലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവനോട് ആ ID ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ കോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയി.
അപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മിനിറ്റോളമുള്ള കോളാണ് ഈ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും പോയി പെടണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. മസ്റ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകളും വെട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മറ്റേത് മറിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അത് പോയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ആളുകൾ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു ട്രാപ്പിലും പോയി പെടാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ ബൈ.